Good morning, all. So, this is our 18th class on current affairs. Okay. So, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டாபிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா environment based topics தான் for the last 4 classes. Okay, so it's a continuation of environment current affairs. So, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த 3 topics or 4 classes பார்த்தீங்கன்னா holistically cover the areas of climate change and global warming. So, other based topics with respect to recent Glasgow summits, other based பண்ணி இருக்கக்கூடிய various pollutions and agreements இதெல்லாம் பார்த்திருந்தோம். So இன்னைக்கு we are going to discuss about the pollution topics, pollution based topics in sense next 3 to 4 classes. We are majorly going to concern with pollution because it is considered to be one of the expected areas of questions. So minimum or 2 to 3 questions kandipa UPSC from the side of pollution la irundhu kette dhaan agum. Okay, the share is in such a way. So அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன்ல pollution based aspects அப்படின்னு வரும்போது there are major topics with respect to that one. Okay, so ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what are the pollutants, the source of pollutants, then what is the major causes or impact, then how they are overcome or any those challenges, then any international agreements relevant with that. So அந்த மாதிரி aspects you have to cover all these things. So pollution area பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே majorly important தான். So you cannot able to skip the topic in the prelims preparation, but focus பண்ண வேண்டிய ஏரியாஸ் அப்படின்னு வரும்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வெரி மச் ரெலவெண்டா எந்த ஏரியாஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கன்சர்ன்ல பாத்தீங்கன்னா these are all the recent things, there is initiatives like Kigali amendments which was recently ratified by the parliament, then cabinet. Then global methane initiative is it is an old initiative 2004 la initiate பண்ணியிருந்தாலும் but very recently India co-host that summit, so அதனால maybe other base பண்ணி questions வரதுக்கான possibilities இருக்கு. Then very recently in 2021 December WHO launched or released a global air quality guidelines. It's a new air quality guidelines because it released before 15 years. So 15 years க்கு முன்னாடி ஒரு report submit பண்ணியிருந்தாங்க. Very recently they revived that report. So அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். Then a bill or act was passed in the parliament in the name of air quality management in international capital, region and adjoining areas, very specifically focus on the Delhi. Okay, so Delhi and the in around Delhi areas. Then fly ash utilization and management அப்படின்னு வரும்போது very recently National Green Tribunal gave on guidelines or directed the ministries, okay, so to set up on fly ash utilization and management mission. அது போக பாத்தீங்கன்னா recently a guidelines was released by the Ministry of Environment based on the fly ash utilization and management. So concern is we are mostly focused today on the air pollution aspects. So எல்லா டாபிக்ஸும் நம்மளால கவர் பண்ண முடியாது, பட் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்டான ஏரியாஸ் சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஏரியாஸை மட்டும் we will focus on it. Okay, with respect to மீத்தேன் அப்படின்னு வரும்போது ஹோலிஸ்டிக்கலி மீத்தேனை பத்தின ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இனிஷியலா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பொல்யூஷனை பத்தின ஒரு ஓவரால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துடலாம். தென் அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் ஒன் பை ஒன்னா கவர் பண்ணிட்டே வரலாம் மோஸ்ட்லி. ஓகே, ஸோ வெரி ஃபோக்கஸ்டான ஏரியாஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பாஸ்ட் 1 years அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏரியாஸ் தான் நம்ம கவர் பண்றோம். ஓகே, ஸோ மற்ற ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸஸ் பார்க்கணுமா அப்படின்னா மஸ்ட். ஓகே, ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are different types of pollutants. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுமே இட் இஸ் an important. So you should in the conventional perspective வரும்போது you should be thorough with on those areas. ஸோ அதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரணும்னா அது இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் வர முடியும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். ஸோ we will move on to the topic. Okay, so first thing is with respect to pollution. So pollution அப்படிங்கிறது யூஸ்வலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கான்செப்ட் தான், பட் வெரி ஸ்பெசிபிக் நம்ம அதோட டெஃபினேஷன் ஆர் மீனிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is nothing but an undesirable change. Not it is considered to be a desirable change, it is an undesirable change which happened in the physical, chemical or biological characters. Okay, so in terms of form or in terms of any formation, and at the same time its characteristics was changed. Okay, of air, water and land. So இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னா வாட்டர், லேண்ட் இந்த கன்சர்ன் ஒன் பை ஒன்னா தான் அப்ரோச் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ விச் மே ரிசல்ட் இன் டு ஒன் ஆர் எஃபெக்ட் த ஹியூமன் லைஃப். ஓகே, ஸோ ஒரு அன்டிசைரபிளான சேஞ்ச் விச் வாஸ் ஹேப்பன்ட் இன் தி பிசிக்கல், கெமிக்கல் ஆர் பயாலஜிக்கல் கண்டென்ட் ஆஃப் தி ஏர், வாட்டர் அண்ட் லேண்ட். ஸோ இது என்ன இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும்னா விச் கிரியேட் ஆன் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆன் ஹியூமன் லைஃப்.
So it rests not only with human life, but also the desirable species in sense other species. And living conditions, cultural assets, what we are having, like for example, தாஜ்மஹால்னு சொல்றோம். ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய இன்ன ரவுண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீகார்பனைசேஷன் ஆகுது. கார்பனைசேஷன் அங்கே அதிகமாகிறதுனால அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மார்பிள்ஸ்க்கு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கல்ச்சரல் அஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் அஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கெட்டிங் அன் எஃபெக்ட். ஸோ இதை தான் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்லி பை மேன்மேட் தான் இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை, நேச்சுரலாகவும் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இருக்கு. Then some are considered to be primary pollutants in sense அது டைரக்டாவே என்ன பண்ணும்னா இம்பாக்ட் பண்ணும். செகண்டரி pollutants in sense some are combination of two things. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. தென் லோக்கல் லெவல்லையும் அது கிரியேட் ஆகும், தென் ரீஜனல் லெவல்லையும் ஆகும், டிரான்ஸ்பவுண்டரி லெவல் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ பர்னிங் ஆஃப் ஸ்டேபிள் பர்னிங் ஆஃப் கிராப்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பஞ்சாப் அண்ட் ராஜஸ்தான் பெல்ட்ல பர்ன் பண்ணக்கூடிய கிராப் ரெசிடியூஸ், அதோட பிளாக் கார்பன்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இட் வாஸ் டெஸ்டட் ஆன் தி ஹிமாலயன் ரீஜன். ஸோ அது போக இப்போ நம்ம இன்னொன்று பார்க்கறோம் இல்லையா. ஸோ இங்க ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கேசஸ் இது எல்லாமே எங்க ஆகுதுன்னா ஆர்டிக் ஓஷன்ஸ்ல போய் இதாகுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் அண்ட் டிரான்ஸ்பவுண்டரி கேரக்டர். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் இதை கவர் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க கன்வென்ஷனல் ரீட் பண்ணும்போது ஈச் பொல்யூட்டன் ஹேவிங் சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அது யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். Then it also considered to be qualitative and quantitative. Qualitative in sense ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட்ல இருந்தாலும் பட் இட் வில் கிரியேட் அன் மேஜர் இம்பாக்ட். இன்னொன்று குவான்டிடேட்டிவ் லெவல் இன் சென்ஸ் சம் கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் ஆக்சைடு, ஸோ நைட்ரஜன், சல்ஃபர் இதெல்லாமே நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொல்யூட்டன்ட் தான். பட் அடிஷன் ஆர் குவான்டிடேட்டிவ் இன்க்ரீசஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இட் காசஸ் சம் இம்பாக்ட். அண்ட் சம் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி பயோடிகிரேடபிள். ஓகே, சம் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி நான் டிகிரேடபிள். ஸோ இதெல்லாமே கண்டிஷன்ஸ் ஜஸ்ட் நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்றேன். ஓகே, சின்ன ஒரு திங்ஸ் தட் இஸ் அட்ரஸிங் ஆஃப் திங்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஈச் பொல்யூட்டன் ஹேஸ் சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அது என்ன பண்ணலாம், நீங்க சார்ட் மாதிரி போட்டோட ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு சார்ட் மேக் பண்றதா இருந்தா அது பிரைமரி பொல்யூட்டன்டா, செகண்டரி பொல்யூட்டன்டா, அது லோக்கல் ரீஜனல் டிரான்ஸ்பவுண்டரி லெவல் கிராஸ் ஆகுமா, இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒவ்வொரு இதையும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சார்ட் மாதிரி போட்டு ஒவ்வொரு பொல்யூட்டன்ட்டுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஒவ்வொரு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ்க்கு ஆட் பண்ணும்போது என்ன எனி அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோஃப்ளூரோ கார்பன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ கிகாலி அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது இங்க எழுதலாம். அப்போ ஓசோன் அப்படின்னு வரும்போது இங்க என்ன பண்ணலாம்னா வியன்னா கன்வென்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி கன்வென்ஷன் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நீங்க எழுதலாம். பர்சிஸ்டன்ட் ஆர்கானிக் பொல்யூட்டன்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்டாக்ஹோம் கன்வென்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் மாதிரி நீங்க ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ரிகலெக்ட். ஸோ அந்த ஒரு கன்சர்ன் காண்டி சொல்றதான். தென் பொல்யூஷன் அப்படின்னு வரும்போது சம் சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கணும்ல. தட் சோர்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி பொல்யூட்டன்ட். ஸோ இந்த பொல்யூட்டன்ட் என்ன கிரியேட் பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் வாஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் சாலிட், லிக்விட் ஆர் கேஸ் ஸ்டேஜ். ஓகே, 3 ஸ்டேஜஸ்லயுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஸோ இட் இஸ் மோஸ்ட்லி காசஸ் ஆன் இன்ஜுரிஸ் டு ஹெல்த். ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் தி அதர் டிசைரபிள் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு விஷயம் தான். தென் ஈவன் ஹீட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் டு பி பொல்யூட்டன்ட் தான். ஓகே, நோட் இட் டவுன். தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபேக்டர்ஸ் விச் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரொம்ப மைன்யூட்டான விஷயம் தான். பட் பிலிம்ஸ் அஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அங்கே கொஸ்டின் ஏரியான்னு பார்க்கும்போது சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றேன். ஓகே, தென் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு வரும்போது we move on to the air pollution. So air pollution is nothing but a mixture of gases. நார்மலா ஒரு பியூர் ஏர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a combination of various gaseous components உள்ள இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த gaseous components நார்மலா இருக்கிறத தாண்டி if you are adding any alternations in it, then such alternation create some undesirable consequences, or it may affect the human or environment and other living creature, means it is considered to be air pollution. Okay, so what is meant by air pollution, which was defined in the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா air pollution is the presence of any solid, liquid or gaseous substance in the atmosphere in such a concentration as may be or tend to be injurious to human beings or other living creatures or plants or property or environment. Same dialogue தான். பட் ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணும்போது மேபி அவங்க கேட்கறதா இருந்தா இங்க இருந்து ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி சோர்சஸ், மற்ற பொல்யூட்டன்ட் எப்படி ஒரு சோர்சஸ்ன்னு சொல்றோமோ அது மாதிரி ஏர் பொல்யூஷனுக்கான சோர்சஸுமே நேச்சுரல் சோர்சஸ் இருக்கு, ஆந்த்ரோபோஜெனிக் சோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ நேச்சுரல் பொல்யூஷன் சோர்சஸ் அப்படின்னு வரும்போது volcanic activity, so it releases nitrogen oxide, sulfur oxide இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. தென் டஸ்ட், நார்மலா இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் தான். sea salt, forest fires, lightning, soil outgassing, etc. These are all considered to be natural sources. Maybe இதை கொடுத்து விட அவங்க கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ். தென் ஆந்த்ரோபோஜெனிக் சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டா ஸ்பிட் பண்ணுவாங்க. ஒன்னு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் ஆஃப் சோர்சஸ், இன்னொன்று மொபைல் சோர்சஸ்.
ஸோ ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் ஆஃப் சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்தோ இல்ல பிரிக் சாம்பர்ஸ்ல இருந்தோ இல்ல தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ஸ்ல இருந்தோ இல்ல இந்த ஸ்டபிள் பர்னிங்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அன் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் சோர்சஸ். வேற மொபைல் சோர்சஸ் அப்படிங்கிறது வெஹிகுலர் எமிஷன்ஸ், மெரைன் வெஷல்ஸ், ஏர்பிளைன்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே ஓகே. தென் வேஸ்ட் டிஸ்போசல், லேண்ட்ஃபில்ஸ், ஓப்பன் பர்னிங்ஸ், இது எல்லாமே என்னக்குள்ள கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபோஜெனிக் சோர்சஸ்க்குள்ள தான் கொண்டு வருவோம். ஆந்த்ரோபோஜெனிக் சோர்சஸ் ஆர் நத்திங் பட் மேன்மேட் சோர்சஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் அப்படி காயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒன் இஸ் நேச்சுரல் சோர்சஸ், another ஒன் இஸ் ஆந்த்ரோபோஜெனிக் சோர்சஸ். ஸோ சோர்சஸ் பார்த்தாச்சு, வாட் இஸ் meant by ஏர் பொல்யூஷன் பார்த்தாச்சு. த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் மேட்டர், ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு வரும்போது ஈவன் பொல்யூட்டன்ட்ல பர்டிகுலர் மேட்டர்னு ஒன்று சொல்றாங்க. இட் இஸ் கன்சர்ன் டு பி அன் சீரியஸ் இம்பாக்ட். ஓகே, ஸோ மற்ற பொல்யூட்டன்ட் மாதிரியே இதுவும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் அன் மேஜர் இம்பாக்ட் இன் தி ஹியூமன் ஹெல்த். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மேட்டர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் டு பி அன் கேசியஸ் காம்பனன்ட். ஸோ பொதுவாக பர்டிகுலர் ஒரு நமக்கு ஒரு ப்ரிஜுடைஸ் மென்டாலிட்டி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு வரும்போது இட் வில் கன்சர்ன் வித் கேசியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. அப்படி இல்லை. particulate matter அப்படிங்கிறது it is a microscopic solid or liquid droplets. So it is measured by means of microns. ஓகே, ஸோ மில்லி மைக்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அது மூலமா மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட். ஸோ இந்த யூனிட் என்னன்னா we cannot able to see in the naked eye. ஓகே, through by means of microscope தான் we can able to identify those pollutants. So இந்த particulate matter pollutant அப்படிங்கிறது it is nothing but liquid or solid droplets that are small that they can be inhaled and causes serious health problems. Okay, it is considered to be one of the most important pollutant. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is directly inhaled by an individual. So அது டைரக்டா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will impact on the lungs. So இப்போ லங்ஸஸ்க்கு மட்டும்தான் இதாகுதான்னு கேட்டா WHO ரிப்போர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா even it will penetrate into the blood capillaries. So blood capillaries-குள்ளேயும் போயிருது. இது வரைக்கும் லங்ஸ் மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லாம இப்ப பிளட் கேபிலரிஸ் எல்லா இடத்துலயுமே இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வேற WHO's நியூ கைட்லைன்ஸ் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதுல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ அப்போ பர்டிகுலர் மேட்டர்ஸ்ங்கிறது இட் வில் டைரக்ட்லி இம்பாக்ட் கேட்டா டைரக்டாவும் இம்பாக்ட் பண்ணும். ஸோ பிரைமரி பொல்யூட்டன்ட்டா சம் காம்போனன்ட்டோட மிக்ஸ் ஆகி இன்டைரக்டா செகண்டரி பொல்யூட்டன்ட்டாவும் அது இம்பாக்ட் பண்ணும். Okay, so either by means of oxidation process or by means of reduction process. So oxidation process in sense addition of oxygen, reduction process is nothing but reducing of oxygen. Okay, so like toxic gases like volatile organic compounds, nitrogen oxide, sulfur dioxide. So இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is on secondary pollutants. So oxidation formation ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரியாக்ட் பண்ணவும் செய்யும். சரி, இந்த பொல்யூட்டன்ஸ் மெஷர் பண்றதுக்கு என்ன மெத்தட் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is considered to be one of the method, that is gravimetric methods. ஸோ இந்த கிராவியோமெட்ரிக் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸோட கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. கிராவியோமெட்ரிக் மெத்தட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் தி ஏர்போர்ன் பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்ஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் ஒர்க் பிளேஸ் ஆர் அக்ராஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அன் ஆக்குபேஷனல் எக்ஸ்போஷர் லெவல் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் when he was in any particular industries or in around those industries. இப்போ ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த அட்மாஸ்பியர்ல எந்த அளவுக்கு இந்த பர்டிகுலர் மேட்டரோட லெவல் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they can measure through by means of gravimetric methods. So இது மேபி prelims aspects கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. So that's why I'm telling you. Okay, the next thing is with respect to நம்ம பெருசா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா each and every aspectsக்கு இருக்கக்கூடிய causes, consequences and what are the remedial measures அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கல. ஏன் அப்படின்னா it will take lot of time. ஸோ அப்போ நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட வேணாம். இப்போ இன்சென்ஸ் பர்டிகுலர் மேட்டர் அப்படின்னு வரும்போது ஹவு தே ஓவர் கம் தோஸ் சேலஞ்சஸ், வாட் டைப் ஆஃப் இம்பாக்ட் இட் கிரியேட்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க யூ ஹாவ் டு ஓவர் கம் திஸ் வேரியஸ். நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பை டீடைல்டா நான் கொடுத்துறேன். இதை ஒரு ஸ்ட்ரக்சராவோட வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஹைட்ரோஃப்ளோரோ கார்பனோ இல்லை மீத்தேனோ நான் எடுக்கிறேன்னா மீத்தேன் வந்து டீடைல்டா இருக்கும். ஸோ அப்போ மீத்தேனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதர் பொல்யூட்டன்ஸ்க்கான டெம்ப்ளேட்டுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So for your reference சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அப்போ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது இட் வில் பெனிஃபிட் ஃபார் யூ. அப்போ ஹைட்ரோஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் டு பி அன் ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ், பட் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன். இட்ஸ் அ பொட்டன்ஷியல் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் அப்படிங்கிறது வெரி ரீசென்ட்லி தே ensured it and they come with some obligations to reduce it.
ஸோ அப்போ இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிக்கல். ஸோ எதுக்காக பிரைமரிலி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரிலி யூஸ் ஃபார் கூலிங் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன். ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கூலண்டாகவும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் காம்போனன்ட் தான் ஃபார் தி கூலிங். ஓகே, ஸோ அதுதான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன். ஸோ இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன்ங்கிறது எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டு ரீப்ளேஸ் தி ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ லைக் குளோரோஃப்ளோரோகார்பன், ஹைட்ரோஃப்ளோரோஃப்ளோரோகார்பன் இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்காண்டி தான் இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இது இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் டு பி அன் ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ மான்ட்ரியல் புரோட்டோகால்ல ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த நியூ காம்போனன்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் இதுக்கு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸை வி எலிமினேட்டட், தட் இஸ் குளோரோஃப்ளோரோகார்பனை வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட்டட், ஹைட்ரோக்ளோரோஃப்ளோரோகார்பனை வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட்டட். பட் இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ரிசல்ட் இன் டு ஒன் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன், because it is considered to be 100 to 1000 times greater than the carbon dioxide per unit of force. Okay, so அப்போ இது எதுக்காக மேஜரா யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is considered to be a potential greenhouse gas ground. ஸோ அப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் இதை ஃபேஸ் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் குளோபல் கமிட்மெண்ட். ஸோ இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளோபல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மான்ட்ரியல் புரோட்டோகால் கமிட்மெண்ட். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நேஷன்ஸ், வெரி ஸ்பெசிபிக் 192 countries, member countries, they come with an consensus and they achieved these targets. ஓகே, ஸோ அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மான்ட்ரியல் புரோட்டோகாலோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனை என்ன பண்ணாங்கன்னா கிகாலி அக்ரிமெண்ட், கிகாலி இஸ் இன் டு வேண்டா. ஓகே, ஸோ இங்க ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர்றாங்க. என்ன அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர்றாங்கன்னா, இன் த ஃபியூச்சர் we also want to reduce the usage of hydrofluorocarbon and we have to use an alternative gases for the coolant or refrigeration, because cooling agent, coolant or refrigerator so இன்னைக்கு நம்மளோட டே டு லைஃப் ரன் பண்ண முடியாது, ஒரு எசென்ஷியல் காம்போனண்டா மாறிடுச்சு. அப்போ we have to come with an alternate solution. அப்போ அதை எங்க கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they come in the proposal in the name of Kigali amendment. ஓகே, அப்போ சோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன் அப்படின்னு வரும்போது இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி என்டையர்லி மேன்மேட். நோட் இட் டவுன், இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி என்டையர்லி மேன்மேட். ஸோ இதை தான் உங்க கொஸ்டின்ஸாக கேட்பாங்க. They are primarily produced for the use in the refrigeration, air conditioning, insulating foams and aerosol propellants. So நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ப்ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, பர்ஃப்யூம்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் பாடி டியோட்ரன்ஸ். Then minor uses as solvents and fire protection. Then நார்மலா ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பனை ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ல கண்டெய்னர்ல தான் வச்சிருக்க முடியும். நார்மல் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் இட் இஸ் கெட்டிங் லீக்டு மீன்ஸ் ஸோ இட் வில் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் தி எர்த். ஸோ அப்போ கார்பனை விட இது இன்னமும் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்டை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காம்போனன்ட். ஸோ அப்போ இந்த இம்பாக்ட் என்ன கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளோபல் லெவல்ல கிரீன் ஹவுஸ் கேஸோட லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ குளோபல் வார்மிங்க்கு இது இன்டியூசிங் ஃபேக்டர் ஆகி. சரி, இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆல்டர்னேட் ஃபார் ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன் எது அப்படின்னா, லைக் யூ கேன் யூஸ் ப்ரோபேன், ஐசோபூட்டேன், அமோனியா, கார்பன் டை ஆக்சைடு அஸ் அன் காம்பவுண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது லெஸ் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல். ஸோ இந்த கேசஸ்லாம் இட் ஹேவிங் அண்ட் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல், லெஸ் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் வென் கம்பேர் வித் ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த கிகாலி அமெண்ட்மெண்ட்டோட கொண்டு வந்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் landmark event. So the Kigali amendment அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் an amendment to the Montreal Protocol. ஸோ மான்ட்ரியல் புரோட்டோகாலோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓசோன் டெப்ளிட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணணுங்கிறது தான். ஸோ அதோட இது என்ன ஆகுதுன்னா கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. ஸோ இதுல எது அமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்கன்னா, ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பனோட யூசேஜை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும். எந்த லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்குள்ள அப்படின்னா ஃப்ரம் பை 2040க்குள்ள அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 2050 வச்சுக்கோங்க. எந்த லெவல்குள்ள அப்படின்னா ஃப்ரம் 80 to 80% ஆஃப் இந்த பிரசன்ட் லெவல் இருக்கு இல்லையா, இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண பிரசன்ட் டேட்ல இருந்து 80 to 85% ஆஃப் த ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன் யூசேஜ் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை 2040 லேட் இன் சென்ஸ் ஒரு 2040-45க்குள்ள we have to reduce அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த கமிட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரொம்ப கிளியரா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதனால ஆகக்கூடிய இம்பாக்ட் என்ன, தட் இஸ் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் ரெடியூஸ் தி குளோபல் வார்மிங். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ரீசன்ட் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ மெம்பர் கண்ட்ரி. It also signed in this agreement. 2000 agreementல 16ல the Indian signed it. But ratify பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nothing but it should be put in front of the parliament and came for an approval.
கேபினெட்ல வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராட்டிபிகேஷன் பண்ணணும், இன்சென்ஸ் ஒப்புதல் தீர்மானம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லுவாங்க. யூஸ்வலா எல்லா அக்ரிமெண்ட்டுமே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நம்ம சைன் பண்ணிடலாம். சைன் பண்ணிட்டா அது கேம் இன்டு இம்பாக்டான்னு கேட்டா இல்ல. அது ஐதர் இந்த கேபினெட்டோ இல்ல பார்லிமெண்ட்லயோ இல்ல பிரசிடென்சியல் சிஸ்டம் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும்போது பிரசிடென்ட் கிட்டே என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி கெட்டிங் ராட்டிஃபைட், இன்சென்ஸ் சைன் பண்ணணும், ஒப்புதல் தீர்மானம் கொண்டு வரணும். அது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 17th August 2021 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அதனால இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஏன் இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ்னா ரீசெண்டா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கேபினெட் கிவ் இட்ஸ் அப்ரூவல் ஃபார் தி ராட்டிபிகேஷன் ஆஃப் கிகாலி. Okay, so we promised that we will phase down the usage of hydrofluorocarbon in the future. அப்படிங்கறத ஜஸ்ட் we come with one conclusion. இதுக்கப்புறம் தான் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிசி டாக்குமெண்டா மாறும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ப்ராசஸ்ல we will involve. Okay, so அப்போ இது ஒரு மேஜர் current affairs which they may ask in the coming prelims. Okay, the next thing is with respect to same methane emission. ஸோ மீத்தேன் எமிஷனுமே ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா குளோபல் மீத்தேன் இனிஷியேட்டிவ் சமிட்டை வந்து ரீசெண்டா இந்தியா கோ ஹோஸ்ட் பண்ணுச்சு. ஆக்சுவலா இது ஒரு பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ். எதுனா அந்த குளோபல் மீத்தேன் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது ஒரு வாலண்டரி பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் இனிஷியேட்டிவ். அது வந்து கவர்மெண்டோட ப்ரோட்டோகால் கிடையாது. அவங்களோட சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த சமிட் 2004 இனிஷியேட் பண்ணது. ஸோ மேபி ஒன்னு அந்த குளோபல் மீத்தேன் இனிஷியேட்டிவ் கொஸ்டின்ல வரலாம், இல்ல ரிலவெண்ட் வித் மீத்தேன் எமிஷன்ஸை பத்தி பண்ணி வரலாம். இப்ப இந்த மீத்தேன்ல நான் இது இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இது ஒரு டெம்ப்ளேட். இந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு அதர் கேசஸ்க்கு நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத யூ கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ மீத்தேன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் எர்த்ஸ் அட்மாஸ்பியர். ஓகே, இட் இஸ் அ கேஸ் விச் வாஸ் நேச்சுரலி ஃபவுண்ட். ஓகே, அன்லைக் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன் மாதிரி இது ஒரு மேன்மேட் கிடையாது, இட் இஸ் அ நேச்சுரல் காம்பனன்ட். And it is considered to be the simplest hydrocarbon which having one carbon atom and 4 hydrogen atoms. Then it is considered to be a short-lived climate pollutant. Okay, so around 12 years கிட்ட தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் ஸ்மால் அமௌண்டா இருந்தாலும் ஹைட்ரோக்ளோரோகார்பன் எந்த அளவுக்கு கார்பனை விட கார்பன் டை ஆக்சைடை விட கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் பொட்டன்ஷியல் உள்ளதோ, கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ஒர்க்கிங் பொட்டன்ஷியல் உள்ளதோ அந்த அளவுக்கு மீத்தேன் இருக்கும். மீத்தேன் இஸ் ஆல்சோ a powerful greenhouse gas, which is considered to be 28 times more powerful than the carbon dioxide. Okay, so இதோட யூசேஜ் அப்படின்னு வர்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபிளேமபிள் ப்ராப்பர்ட்டினால வேர்ல்டு வைட்ல இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஃபியூல். ஸோ நம்மளோட மீத்தேன் கேஸஸ், கம்ப்ரஸ்டு மீத்தேன் கேஸ், கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அதுல மீத்தேனுமே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஸோ அப்போ சோர்சஸ் அப்படின்னு வரும்போது மீத்தேன் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் நேச்சுரல் அஸ் வெல் அஸ் மேன்மேட். Okay, so methane naturally produced பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it was emitted during the production and transportation of coal. ஏன்னா கோல் நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சம் மீத்தேன் கேசஸ் என்னவாயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோல் கடையில இன்டர்லாக் ஆயிருக்கும். இன்டர்லாக் ஆகும்போது நீங்க மைனிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த இன்டர்லாக் ஆன மீத்தேன் கேசஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே டீகேசிபிகேஷன் ஆயிடும். இன்சென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆகும்போது அந்த கோலை நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பிரேக் ஆகும்போது அந்த கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆயிடும். Okay, so coal, natural gas and oil எல்லா இடத்துலயும். Then other than that, livestock and agriculture practices are considered to be one of the most major pollutant of methane. That is major releasing agent of methane னு சொல்றாங்க. Then land use decay of organic waste. That is land decay of organic waste in sense dumping yards இருக்கும் இல்லையா, organic waste. இப்போ குப்பை தொட்டி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப நாள் அதை நம்ம ஒரு ப்ராசஸும் இல்லாம அப்படியே நீங்க வச்சிருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா it result into one methane gas production unit. So municipal solid waste, landfills, இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is considered to be a potential source of methane. And it is also in the gas and oil drilling sites. நான் சொன்ன மாதிரி உள்ள பிரேக் லாக் ஆயிருக்கும், அது உடையும் போது கூடிய விஷயம் தான். என்ன இம்பாக்ட் இது கிளைமேட்ல கிரியேட் பண்ணிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி it is 25 times greater than the carbon dioxide. Okay, it having a global warming potential. ஸோ குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் மாதிரி இல்லாமையும் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரோபோஸ்பியரிக் ஓஷன், வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கேம் இன்டு an effect. ஸோ அப்போ இட் ரிசல்ட் இன்டு 25% ஹையர் தன் தி ப்ரீவியஸ் எஸ்டிமேட். ரீசெண்டா ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீத்தேன் எமிஷன் இப்போ இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ல குளோபல் வார்மிங்க்கு 25% ஹையர் தன் தி ப்ரீவியஸ் எஸ்டிமேட்டோட இது இன்னமும் இன்டியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஹவு டு ஓவர் கம் தோஸ் சேலஞ்சஸ், எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா they said that you can able to improve some of the
practices in the agriculture mechanisms, manure management and the animal feed qualities. Animal feed quality அப்படிங்கிறது seaweeds நம்ம இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். கமர்ஷியல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் seaweeds அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம். seaweeds எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷனை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு seaweed கல்டிவேஷனை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட் பார்த்தோம். தட் இஸ் ஒரு டாபிக் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல ஒரு இம்பாக்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் ஆயிருக்கு. அதர் தன் தட் அந்த சீவீடை நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஸ் அ ஃபுட் மேன்யூரா லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் கொடுக்கும்போது லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ருமினன்ட் கேஸ் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் தே ஹேவிங் அன் மெத்தனோஜன்ஸ். ஸோ மொத்தம் 4 சேம்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஃபார் கோட் கவு இதுக்கெல்லாம். அந்த சேம்பர்ஸ்ல ஒரு சேம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் ஹேவிங் அன் மெத்தனோஜன்ஸ். இந்த மெத்தனோஜன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டு டைஜஸ்ட். ஸோ டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன்ல இது ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மீத்தேன் கேஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகும். அப்ப இந்த சீவீட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் ரெடியூஸ் தி ரிலீசிங் ஆஃப் மீத்தேன் ஃப்ரம் தி ரூமினன்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ இம்ப்ரூவ் மேன்யூர் மேனேஜ்மெண்ட், அனிமல் ஃபீட் குவாலிட்டி, இன்டர்மீடியட் ஏரேஷன் ஆஃப் கன்டினியூஸ்லி ஃபிளட்டட் ரைஸ் பேடிஸ். இன்சென்ஸ் நம்ம இப்போ பண்ணக்கூடிய ரைஸ் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, கல்டிவேஷன் மெத்தட். ஸோ இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வி ஆர் மேக் இட் இன் தி ஃபிளட்டட் ரைஸ் பேடிஸ். ஓகே, ஸோ தண்ணி வச்சு அதுக்கு மேல நாத்து நட்டு தான் பண்றோம் இல்லையா. அதுக்கு பதில் இந்த சிஸ்டமைஸ் ரைஸ் இன்டர்பிரிசிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, SRI டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க. இது நார்மலா நம்ம சீட் கல்டிவேட் பண்ற மாதிரியே பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பண்றதுனாலயோ இல்ல அனிமல் ஹெல்த் அண்ட் ஹஸ்பண்ட்ரி ட்ரை காம்பினேஷன், ஹர்ட் அண்ட் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட், நியூட்ரிஷன், ஃபீடிங் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ், then introducing of native breeds, then farm scale anaerobic digestion mechanisms. Anaerobic digestion mechanism in sense nothing but without air. Okay, so livestock adopt guideline on health dietary choices. இதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணும்போது அக்ரிகல்ச்சர்ல நம்மளால என்ன ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மீத்தேன் எமிஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது, ஸோ கோல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ங்கிறது வி கேனாட் ஏபிள் டு ஸ்டாப் கம்ப்ளீட்லி. அதனாலதான் வி ஃபைட் அண்ட் கெட் ஆன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபேஸ் அவுட் அப்ரோச்சுங்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபேஸ் டவுன்ங்கிற ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வரும். அப்போ மைனிங் நடக்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த டீகேசிபிகேஷன்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த கேசிபிகேஷன்ஸ் ஆகும்போது அந்த டீகேசிபிகேஷன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, கோல் பெட் மீத்தேன் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. தட் இஸ் கோல் பெட் மீத்தேன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மெக்கானிசம்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஒரு கோல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அங்க இருக்கக்கூடிய மீத்தேன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோ ஃப்ராக்சரிங் மெக்கானிசம். ஸோ ஒரு வாட்டரை உள்ள டீப்பா பம்ப் பண்ணி அந்த கோலை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரேக் டவுன் பண்ணுவாங்க. பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டரை திருப்பி சக் பண்ணும்போது அதோட சேர்த்து என்ன ஆகும்னா மீத்தேனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வெளியே வருது. அதை அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி மீத்தேனை கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. பட் அந்த கோல் பெட் மீத்தேன் நம்ம ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கோல்குள்ள இருக்கக்கூடிய மீத்தேன் கேஸஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்வான்டா வெளியே ரிலீஸ் ஆகாது. அப்போ it is used as one of the method. Coal bed methane mechanism it is considered to be to reduce the methane emission without any unscientific matter. Okay, then other than that, through pipelines இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம நிறைய கேஸ் பைப்லைன்ஸ் பார்த்திருக்கோம். இந்த கேஸ் பைப்லைன்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we should avoid reducing of leakages and recovery and utilization of gas and oil production mechanisms பண்ணணும். Then recover and use gas and fugitive emissions during oil and natural gas production. தென் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு வரும்போது பயோடிகிரேடபிள் முனிசிபல் வேஸ்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செப்பரேட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இது நம்ம வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். ஏன்னா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் 2021 இருக்கு. இந்த ரூல்ஸ்ல தே கேவ் சம் கைட்லைன்ஸ். ஸோ அந்த கைட்லைன்ஸ் வரும்போது இதை பத்தி டீடைலா ஸ்டடி பண்ணலாம். அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி செக்ரிகேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. தேர் ஆர் மெனி மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ட்ரீட்மெண்ட், கேஸ் ரெக்கவரி, ஓவர்ஃப்ளோ, அனரோபிக் டைஜஷன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுல அதுல. ஓகே, தென் அப்கிரேட் பிரைமரி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ், அதுவும் நம்ம ஸ்கீம்ல இருக்கு. ஓகே, இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம் சொல்றேன், ரூல் சொல்றேன் இல்லையா, அதுல இருக்கு. ஓகே, தென் டைவர்ட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் டு எனர்ஜி, தென் வேஸ்ட் டு எனர்ஜி கன்வர்ஷன். ஓகே, ஸோ அது கலெக்ட், கேப்சர் அண்ட் யூஸ் லேண்ட்ஃபில் கேசஸ். ஸோ இதெல்லாமே பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீத்தேன் எமிஷன்ஸ் ரெடியூசஸ்க்கான பாசிபிலிட்டிஸ். தென் கார்பன் ஃபார்மிங் மெத்தட், இது ஒரு மெத்தட். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் கார்பன் ஃபார்மிங் மெத்தட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் a method to reduce the methane emission from cattle using feed alternatives. ஸோ யூஸ்வலா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான், ruminant livestock அப்படிங்கிறது cattle, sheep, buffalo, goat, deer and camels. They are having a stomach, 4 stomach, that is rumen அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மொத்தம் 4 ஸ்டொமக்ல rumen stomach அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டொமக் having a component of methanogens. மெத்தனோஜன்ஸ் எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது எடுத்துக்கக்கூடிய தட் அனிமல் எடுத்துக்கக்கூடிய
பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா டைஜஷன் பண்றதுக்காக ஒரு ப்ராசஸ் தான். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் போதே நம்ம பார்த்துருப்போம், அப்பப்போ மாடு ஒரு மாதிரி நம்ம ஏப்ப விடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி மாடும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான சவுண்ட் இருக்கும். அப்போ அந்த ரிலீஸ் ஆஃப் அது என்ன ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் அனிமல் பெல்ச்சிங்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏப்ப விடுறது. ஸோ அது மூலமா என்ன பண்ணும்னா இட் வில் ரிலீஸ் தி மீத்தேன் கேஸ் இன்டு தி அட்மாஸ்பியர். ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்சிக்வெண்ட் எமிஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் மீத்தேன் எமிஷன்ஸ் ரிசல்ட் இன்டு. ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அன் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அப்போ இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபீட் அடிட்டிவ்ஸ், நத்திங் பட் யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃபார் இட் ஃபார் தி அனிமல்ஸ். ஸோ அப்போ அனிமல்ஸ்க்கு சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் கெமிக்கல்ஸ் கொடுக்கலாம் ஃபார் தி ஈஸி டைஜஷன். அப்படி இல்லைன்னா நேச்சுரலான காம்பனன்ட் சீவீட். சீவீட் as an source you can provide for the animal. It will increase the health of the good health of the animal அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக்கா இருக்குது. தென் அடிஷன் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ். ஸோ இந்த புண்ணாக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தானே அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்பன் ஃபார்மிங்கிற ஒரு மெத்தடுங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான். பட் தே ஸ்டாண்டர்டைஸ் இட். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கன்சர்ன்ல யூ கேன் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் இட். ஸோ இம்பார்ட்டன்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா இந்த குளோபல் மீத்தேன் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த மீத்தேனோட சோர்ஸ் என்ன, மீத்தேன் எப்படி சோர்ஸ் இருக்கு, காசஸ் என்ன, இதனால ஆகக்கூடிய இம்பாக்ட் என்ன, இது எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுக்குங்கிற ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ இதுதான் ஒர்க்கிங் மெத்தட். ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு பொல்யூட்டன்ட்டுக்கும் பண்ணலாம். ஓசோனுக்கு பண்ணலாமா, நான் பண்ணலாம். சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு பண்ணலாம், கார்பன் டை ஆக்சைடு பண்ணலாம். அந்த 6 அட்லீஸ்ட் நமக்கு எது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 ஐடென்டிஃபைடு பொல்யூட்டன்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஏர் பொல்யூட்டன்ட், அதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சா. Okay, then global methane initiative. So global methane initiative அப்படிங்கிறது it is nothing but an international voluntary government and an informal international partnership. To be in simplified term, it is to be called as public private partnership model. So இது எந்த யுனைடெட் நேஷனோடையும் ஆர்கனைஸ் ஆகல, எந்த இன்டர் கவர்மெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டும் கிடையாது. பட் இட் இஸ் அன் இன்டர்நேஷனல் வாலண்டரி கவர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃபார்மல் இன்டர்நேஷனல் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ ஒருவேளை குளோபல் மீத்தேன் இனிஷியேட்டிவ் கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தே மே ஆஸ்க் இன் சம் அதர் ஃபார்மட். So it is considered to be an initiative of United Nations Framework on Convention on Climate Change. அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்னு பொறுத்தளவுக்கு it is nothing but it is a public private partnership model. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to reduce barriers to recovery and use of methane as clean energy source launched in 2004. So once upon a time, okay, so other fuels கம்பேர் பண்ணும்போது methane is considered to be a clean energy fuelனு சொல்றோம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீத்தேன் எமிஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதும் அட் த சேம் டைம் ஆல்டர்னேட் ஃபியூவல் சிஸ்டத்தை ஓவர் கம் பண்றதும் அண்ட் டு என்ஷூர் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி. ஓகே, ஸோ மீத்தேன் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அன் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது எது மூலமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம லேண்ட் பேஸ்ட் பில்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ இந்த லேண்ட் பேஸ்ட் பில்ஸை எடுத்துட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராசஸ் பண்ணி மீத்தேன் கேஸை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். மீத்தேன் கேஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் பொல்யூட்டன்ட் கம்பேர் வித் அதர் கோல் ஆர் அதர் பேஸ்டு எனர்ஜி சிஸ்டம். ஸோ அப்போ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை எமிட் பண்றதுக்கு தென் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஒரு ஒர்க் ஆக்டிவிட்டியாகவும் ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் வாட் ப்ராக்டிஸ் இன் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆர் பை அதர் கம்பெனிஸ் ஆர் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த குளோபல் மீத்தேன் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது. ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டோட்டலி 46 பார்ட்னர் கண்ட்ரிஸ். அதுல இந்தியா இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் சின்ஸ் இட்ஸ் இன்செப்ஷன். இன் சென்ஸ் இந்தியா இஸ் மெம்பர் அட் த டைம் ஆஃப் 2004. Very recently, India co-chairs this global methane initiative steering leadership meeting on 9th December 2020. So, ஒருவேளை ஒரு first statement UN கேட்டாலே அந்த statement முடிஞ்சு போச்சு. We should know that it is only an international voluntary government and informal international partnership. Okay, so அப்போ ஒரு மீத்தேன்ங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா you should work on these areas. Okay. The next thing is with respect to new WHO global air quality highlights. So இதுக்கு முன்னாடி 2004ல கொடுத்தது. ஓகே, 2004-5ல ரிலீஸ் பண்ணது அந்த ஏர் குவாலிட்டி கைட்லைன்ஸ்ங்கிறது. வெரி ரீசென்ட்லி தே ரிலீஸ் ரன் கைட்லைன்ஸ். இந்த கைட்லைன்ஸோட என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம் இம்பாக்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, சம் இம்பாக்ட் ஆர் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் டியூ வாட் ஆர் த ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நமக்கு தேவையான விஷயத்தை மட்டும் நம்ம பிலிம்ஸ் ஸ்பெக்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த நியூ WHO குளோபல் ஏர் குவாலிட்டி கைட்லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ நியூ கைட்லைன்ஸ். In sense, nothing but what is the level of pollutant which was to be in the atmosphere, or what is the level of gas should be within the level of that particular limit அப்படிங்கிறது they come with some scientific tools.
ஸோ இதை தாண்டி வெளியே போகும்போது இட் கிரியேட் கன்சிடர் டு பி அன் பொட்டன்ஷியல் ஏர் பொல்யூட்டன்ட் டு அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் டு தி ஸ்பீசிஸ் ஆர் டு தி நேச்சர். ஓகே, ஸோ அப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த கைட்லைன்ஸை விட இப்போ லெவலை இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கம்பேரிட்டிவ்லி. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடோட லெவல் இவ்வளோதான் இருக்கணும், ஒரு 10 தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த தடவை 7 ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இட் காசஸ் சச் அ இம்பாக்ட் இன் தி என்விரான்மெண்ட். ஸோ இவங்க கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, இதனால ஆகக்கூடிய ப்ரீமெச்சூர் டெத் மட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு 7 மில்லியன்ஸ் டெத் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் லாஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் மோர் ஹெல்த் இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப், டேலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் படி ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃபை உங்களால ரன் பண்ண முடியறதுக்கான டேஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் WHO குளோபல் ஏர் குவாலிட்டி கைட்லைன்ஸ்ல டோட்டலி எத்தனை பொல்யூட்டன்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 பொல்யூட்டன்ஸ் அட்ரஸ் பண்றாங்க. இந்த 6 பொல்யூட்டன்ட் அட்ரஸ் பண்றதுல இதுல இருக்கக்கூடிய லெவல் ஆஃப் திங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தே அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ எதெல்லாம் அவங்க சொல்றாங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பர்டிகுலர் மேட்டர். ஓகே, 1 ஓசோன், நைட்ரஜன் ஆக்சைடு, டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு. ஓகே, ஸோ 1, 2, 3, 4, 5. The particular matter is 2.5, 10. Okay, so 5 microns, 2.5 microns, 10 microns, 2.5 microns. So it is considered to be a potential air pollutant. So இதோட லெவல் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான ப்ராசஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுமே இதுல ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2.5 வந்து 10 தான். இவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட்ல தான் இது ஜஸ்டிஃபை ஆகுது. இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பெனட்ரேட்டிங் டீப் இன்டு தி லங்ஸ். பட் 2.5 can even enter the bloodstream, primarily resulting in cardiovascular and respiratory impactors and also impact on other organs. ஸோ இது வரைக்கும் எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லங்ஸை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இருந்துச்சு. பட் ரிசர்ச் ஸ்டடிஸ் ஷோஸ் தட் ஈவன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மேட்டர் 2.5 can even enter into the bloodstreams. ஸோ அப்போ ஒருவேளை கொஸ்டின்ஸ் வரதா இருந்தா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து அவங்க அப்படியே பேஸ் பண்ணாங்க. லெவல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. ஓகே, ஸோ இந்த லெவல்ல இருந்து இவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க, இந்த லெவல்ல இருந்து இந்த ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா அவங்க இன்டர்மீடியட் டைம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டர்மீடியட் டைம் லைன்ல நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ சார்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இன்டர்னிம் டார்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது 1, 2, 3, 4 வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்மளால மெமரைஸ் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் எதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க அப்படின்னா அந்த 6 பொல்யூட்டன்ஸ் எது அப்படிங்கிறத மட்டும் பாத்துக்கோங்க. தென் another important thing is இந்த கைட்லைன்ஸ் மேண்டேட்டரியான கைட்லைன்ஸா அப்படின்னு கேட்டா நோ, இட் இஸ் நாட் பைண்டிங் ஆன் எனி கண்ட்ரி. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி ரெக்கமெண்டேட்டரி. ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா இது இவங்க கொடுத்துக்கக்கூடிய லெவல் லிமிட் இருக்கு இல்லையா, இந்த லிமிட்டை விட we are 7 times 8 times comparatively higher. நார்மலா தட் இஸ் ஒரு டெல்லியில நார்மலா இருக்கக்கூடிய டேல நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல ஓகே இன்னைக்கு பரவாயில்ல மாடரேட் ஃபேஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸை வச்சு நீங்க மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய மெஷர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது 6 to 7 times இவங்க கொடுத்துருக்க கைட்லைன்ஸை விட அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்ல இந்தியால அதிகமான பொல்யூஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க. ஓகே, 8 times 7 times இன் டெல்லி, 3 to 4 times இன் சென்னை, கொல்கத்தா அண்ட் அதர் ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ இது நமக்கு மெமரைஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன், அவ்வளவுதான். ஓகே, the next thing is with respect to what are the initiatives taken by the government. Very similar ஒரு குயிக் இதுல போயிடலாம். ஒன்னு we are having an act, statutory act இருக்கு. ஸோ statutory act மூலமா we are establishing an central pollution control board. இந்த சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி ஆர்கனைசேஷன். கொஸ்டின்ஸ் வரதா இருந்தா இதுல இருந்து வரலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மிஷன் கைட்லைன்ஸ் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கனால சொல்றேன். ஸோ இந்த வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் 1974 தான் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. நம்ம நிறைய நேரம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன் ஆக்ட் 1981 தான் இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைப்போம். இல்ல, சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுங்கிறது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா 1974 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க த்ரூ ஃப்ரம் வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அடிஷனல் ரோலா எது கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்டும் கொடுத்தாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் டு தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் யார் பண்ணணும் அப்படின்னா அது சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு தான் பண்ணணும். அப்போ 3 ஸ்டாட்யூட்டரி ஆக்ட்ல இது ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்கு. ஒன்னு வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் 1974,
Second thing is Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Third one is Environmental Protection Act 1986. Okay, so இதோட functions அப்படின்னு வரும்போது principal functions என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nothing but to promote cleanliness in the areas of water, air. ஸோ இந்த பொல்யூஷன்ஸ் லெவலில் தான் மானிட்டர் பண்றது. இந்த மானிட்டர் பண்ணதுக்கு ஏற்றபடி பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்றது, பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்றதை இம்ப்ளிமெண்டிங் எப்படி பண்றாங்கிறத மானிட்டர் பண்றது. தென் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் இல்ல கைட்லைன்ஸ் ஃபார் தி சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஆர் ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு கேட்டாங்கன்னா கொடுக்கறது. கவர்மெண்ட்டுக்கு அசிஸ்ட் பண்றது, எய்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கிட்டு. ஓகே, தென் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஏர் மானிட்டரிங் ப்ரோக்ராம் இவங்க பண்ணக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, இந்த நேஷனல் ஏர் மானிட்டரிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் வாஸ் டன் பை தி சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. ஸோ இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, இந்த நேஷனல் ஏர் மானிட்டரிங் ப்ரோக்ராமோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த 6 பொல்யூட்டன்டோட கைட்லைன்ஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ இதுல சல்ஃபர் டை ஆக்சைடோட லெவல் இவ்வளவுதான் இருக்கணும், டு அன் எக்ஸ்டென்ட் இட் ஷுட் நாட் எக்ஸிட் மோர் தென் திஸ். நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடோட லெவல் இவ்வளவுதான் இருக்கணும், இட் ஷுட் நாட் எக்ஸிட் மோர் தென் திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆம்பியன்ட் ஏர் குவாலிட்டிக்கான ஸ்டேட்டஸ் என்ன, ட்ரெண்ட் என்ன, இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது தான் இந்த நேஷனல் ஏர் மானிட்டரிங் ப்ரோக்ராமோட ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். தென் இது எங்கெல்லாம் வயலேட் ஆகுது, வெரி ஸ்பெசிபிக் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ்ல வயலேட் ஆகுதா, தென் எனி சேம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிரிக்லின் சேம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடியது, தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியா, தென் இதை ஃபாலோ பண்ணாத சிட்டிஸ் எது, ஸோ இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்றது. தென் ப்ரெடிக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ், ப்ரெடிக்ஷன் மெக்கானிசம் இன் சென்ஸ் வாட் இஸ் த பொல்யூஷன் டைலூஷன் லெவல், then what it will impact on, create on things, that is consequences like torrential downpours, இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்றது. எனி கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் நடந்திருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த பொல்யூட்டன் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்றது இந்த நேஷனல் ஏர் மானிட்டரிங் ப்ரோக்ராமோட ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். ஸோ இதுல எதை மேஜரா ஐடென்டிஃபை பண்றாங்கன்னா, அங்க 6 பார்த்தோம் இல்லையா, இங்க 4 ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ், எஸ்பெஷலி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, particulate matter, then respirable suspended particulate matter and fine particulate matter 2.5. ஓகே, ஸோ இது 3 ஃபர்தர் ஆட் பண்றாங்க. தட் இஸ் 4 விஷயங்களை மானிட்டர் பண்றாங்க. இது போக என்னன்னா விண்ட் ஸ்பீடு, விண்ட் டைரக்ஷன், ஹியூமிடிட்டி, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்றது அப்சர்வ் பண்றாங்க. இதுல ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இனிஷியேட்டிவ் தான் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ். நேஷனல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் இட் இஸ் அன் ரைட்ஸ் of a citizen to know in what ambient conditions we are living. So kandipa theriyum illaya, so what is the level of pollution which was prevailed in this nature illa with respect to our living ecosystem அப்படிங்கிறது we should know. So சென்னையில பெருசா we are not implemented in all gas station or petrol pumps, but very recently கொஞ்சம் introduce ஆகிட்டே வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So எல்லா மேஜர் பிளேசஸ்லயுமே என்ன இருக்கணும்னா இந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் மானிட்டரிங் ரிப்போர்ட் இருக்கும். வெரி இந்த ஸ்லோ பேஸ் தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் டெல்லி மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அட்ரஸ் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்களால பார்க்க முடியும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் மேட்டர் 2.5 எவ்வளோ இருக்கு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எவ்வளோ இருக்கு, கார்பன் மோனாக்சைடு எவ்வளோ இருக்கு, நைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்கு, அமோனியா எவ்வளோ இருக்கு, லெட் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத யூ கேன் ஏபிள் டு மானிட்டர். ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் கலர் கோடட் இண்டிகேஷன். இண்டிகேஷன் இன் சென்ஸ் இட் ஹேவிங் சம் நாமன்கிளேச்சர் அண்ட் கலர். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். ஸோ இதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குட் அப்படிங்கிறது நியூமரிக்கல் வேல்யூல 0 to 50 இருந்தா அதே ஃபிக்ஸ் சம் ரேங்க்ஸ். ஸோ மாடரேட், அன்ஹெல்தி, வெரி அன்ஹெல்தி, ஹசார்டஸ், ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வார்னிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுல என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மேஜரா 6 ஏர் குவாலிட்டி இண்டிகேட்டர் கேட்டகரிஸ், நேம்லி குட், சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி, மாடரேட்லி, பொல்யூட்டட் அப்படிங்கிற 6 ஏர் குவாலிட்டி கேட்டகரிஸ் இருக்கும். தென் எதை மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி 8 பொல்யூட்டன்ஸ். ஸோ 10, 2.5 நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, கார்பன், ஓசோன், அமோனியா, லெட். ஸோ ஒரு 24 hours கூட உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை அந்த டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. யூ கேன் அட்ரஸ் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஏதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாலிசி டூல்ஸ் இல்ல சம் கண்ட்ரோலிங் மெக்கானிசம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல நீங்க போகும்போது பார்த்தா தெரியும், வின்டர் சீசன்லன்னா ஆட் ஈவன் ஸ்கீம்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க டெல்லியில. இன்சென்ஸ் நம்பர் பிளேட்ல ஆட் நம்பர்ஸ்ல இருக்கிறது மட்டும்தான் அன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு போக முடியும். ஈவன் நம்பர்ல இருக்கிறத அடுத்த நாள் தான் எடுத்துட்டு போக முடியும். இது மூலமா என்னன்னா ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஒரு டூல்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சொல்றேன். ஸோ அதெல்லாம் வேரியஸ் மெஷர்ஸ், ஸ்கூல்ஸ்க்கு லீவ் கொடுக்கறது, ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஓகே,
ஸோ அப்போ இதெல்லாம் இண்டிகேட்டர்ஸ். ஸோ இது ஒரு இண்டிகேட்டர் மட்டும் தான் அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. இதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் அண்ட் சயின்ஸ் ஒரு இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்றாங்க. அது சஃபார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சிஸ்டம் ஆஃப் ஏர் குவாலிட்டி அண்ட் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் ரிசர்ச். ஸோ இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேஜரா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ இது எதை மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா ஏர் குவாலிட்டியை மட்டும் மெஷர் பண்ணாது, 1 to 3 days ஃபோர்காஸ்டிங்கையும் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இந்த லெவல்ல இருக்கு, இன்னும் ஒரு 3 daysக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு எர்த் ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் உள்ள. பொல்யூட்டன்ட் மானிட்டரிங் மெக்கானிசம் மட்டும் இருக்காது, வெதர் பேட்டர்னையும் இதை அட்ரஸ் பண்ணும். ஸோ இது யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுன்னா நோட் இட் டவுன், த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் அண்ட் சயின்ஸ். ரொம்ப முக்கியமானவங்க. ஸோ டோட்டலி இதுல என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 8 பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்காரு. 10 இருக்கும் ஓவரால். ஓகே, இதுல வாலடைல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட், பென்சின், மெர்க்குரி, பிளாக் கார்பன் இதெல்லாம் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ல இல்லாதது. ஸோ மேபி கம்பேரிசன்ல கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ரொம்ப பழசுதான் ரெண்டுமே, பட் மினிமம் லெவல்ல அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டு போயிருக்கணும் வேண்டிய. ஓகே, ரெண்டுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நேஷனல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி 2014 மேல ஆச்சு. இது சஃபார் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி 2015-16 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. பட் இன்னமும் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸோ மானிட்டர் மெட்டீரியலாஜிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் வரும்போது யூவி ரேடியேஷன், ரெயின்ஃபால் எவ்வளோ, டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ, ஹியூமிடிட்டி, விண்ட் ஸ்பீடு, விண்ட் டைரக்ஷன், இது எல்லாமே தெரியும். ஸோ ஒரு கம்பேரிசன் சார்ட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இன்சென்ஸ் WHO கொடுத்த கைட்லைன்ஸ் என்ன அந்த 6 மானிட்டர் ஏர் குவாலிட்டி, தென் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ல ஃபர்தரா அடிஷனல் 2 ஆட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் மேட்டர் 1, 2.5, பர்டிகுலர் மேட்டர் 10 ஒன்னுலாம் ஆட் ஆயிருக்கு. ஓசோன் இருக்கு, கார்பன் இருக்கு, நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இருக்கு, சல்பர் ஆக்சைடு இருக்கு. ஓகே, அதை தாண்டி பிளாக் கார்பன், மீத்தேன் அதுல இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த நான் மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ், வாலடைல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ், பென்சின், மெர்க்குரி. இதை தாண்டி இதுல மானிட்டரிங் மெட்ரோலஜிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால இதை கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவா ஒர்க் பண்ணிக்கணும். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு மேஜர் ஈவெண்ட்னே சொல்லலாம். இதுல மேஜர் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்ல முடியும். பிகாஸ் த நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன்ஸ் ஏர் குவாலிட்டி இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி வெரி ஹைலி கிரிட்டிக்கல் when compared with other countries. Okay, compared with other metropolitan cities in India as well as in the global nations, where national air quality in capital region is considered to be very worst. So in order to overcome those challenges, many types of initiatives was taken very frequently in the recent days. Like so நம்ம audio and scheme introduce பண்ணது, rapid transportation system they introduced public transportation system. Then instead of you cannot be able to use diesel vehicles for public transportation. So only combined natural gases தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஓகே, ஸோ தே கம் வித் மெனி திங்ஸ். லைக் தென் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் காஸ் ஆஃப் தட் ஒன் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அண்ட் ஸ்டபுள் பர்னிங் இன் தி இன் அரவுண்ட் ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டபுள் பர்னிங் இன் சென்ஸ் மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சோடனே மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ராஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ வைக்கோல், அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அங்கேயே எரிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஓவரால் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு they are having an environmental protection, prevention and control authority ஒன்று இருந்துச்சு. இட் இஸ் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அத்தாரிட்டி. இதை தாண்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன்ல ஒரு சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்கு. இன் அரவுண்ட் ஏரியாஸை பொறுத்தவரைக்கும் டெல்லி, ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், ராஜஸ்தான் இந்த ஏரியாஸ்ல என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஈச் ஹேவிங் தேர் கன்சர்ன் ஸ்டேட் ஹேவிங் தேர் ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. ஸோ இதெல்லாம் மல்டிபிள் பாடிஸா ஒர்க் ஆகும் போது என்ன ஆகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is an issue in the coordination. So coordination problem இருந்துச்சு. Then other than that policy implementation level, decision makingல some issues இருந்துச்சு. So இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா they come with a new act in the name of Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas. அதுதான் அந்த கமிஷனோட நேம். ஸோ இந்த ஆக்ட் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் as an ordinance. ஸோ ஆர்டினன்ஸா பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆக்டா பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாஸ் நான் சொல்றேன் இல்லையா, ஸோ டெல்லி, ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், ராஜஸ்தான். ஸோ இந்த ஏரியாஸ் எல்லாத்தோட பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலிங் மெக்கானிசம் இருக்குல்ல, இது எல்லாத்தையுமே கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் பாடியை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. தட் பாடி இஸ் நத்திங் பட் கமிஷன் ஃபார் ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன் நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன் அண்ட் adjoining. ஸோ இதோட ஒர்க் என்னன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பண்ண வேலை எல்லாத்தையுமே இவங்க பார்க்கணும். இட் இஸ் a large stakeholder body with multiple stakeholders participate in various department, various domains-ல இருந்து இதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. அப்போ இந்த கமிஷன் ஃபார் ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன் நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன் அண்ட் adjoining areas அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன்
கோஆர்டினேஷன் யூனிட். எதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டின்னு ஒன்று இருந்துச்சு. இது ஆக்சுவலா ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் மானிட்டர்டு கமிட்டி. ஸோ ரெகுலரா ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ப்ராசஸை ரிலீவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மானிட்டரிங் பாடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பாஸ் எனி ரூல்ஸ். ஸோ ரூல்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியும், தென் தட் அதர் ரூல்ஸ் வில் நாட் டிஸ்டர்ப் இட். ஸோ வேற எந்த ரூல்ஸும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இதை டிஸ்டர்ப் பண்ற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்காது. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு என்ஷூர் ஆன் நேஷனல் ஏர் குவாலிட்டி, தட் இஸ் ஏர் குவாலிட்டி இன் தி நேஷனல் கேபிட்டல். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கமிஷனோட ஒரு கம்போசிஷன் சொல்றேன் இல்லையா, சும்மா ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். Okay, it is considered to be a large stakeholder body from various domains and various departments. அப்படிங்கிறது எது மூலமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it having a full time chairman. So the chairperson ஓட quality அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he should not be less than 15 years in the field of environment protection, or he is having an administrative experience of not less than 25 years. Okay, so what's the representative of the secretary to the government of India and the department of Ministry of Environment? அப்படி இல்லைன்னா as an officer not below the rank of joint secretary. So minimum level joint secretary level தான் இருக்கும். Then 5 ex officio chairpersons எங்க இருந்துன்னா chief secretaries இல்ல chief secretary equivalent rankல இருக்கிறவங்க dealing with environment protection in the national capital region of Delhi, state of Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Then 1 full-time member இருக்கணும் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி லெவல்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. Then 3 independent full-time members இருக்கணும் from technical departments from the air pollution. Then 1 technical member from central pollution control board ல இருந்து இருக்கணும். Then 1 technical member, இது ரொம்ப notable factor, இதுதான் இங்க இருக்குது, from ISRO. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to forecast and to geotag, geo mapping, இதுக்கெல்லாம் அவங்க ரொம்ப மஸ்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓல இருந்து ஒரு மெம்பர் உள்ள இருக்கும். தென் அதே மாதிரி நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து 3 members. ஓகே, தென் அதர் தென் தட் நித்தி ஆயோக்ல இருந்து ஒரு மெம்பர். தென் அதர் 3 members பாருங்க ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஃப்ரம் சச் செக்டர்ஸ் சச் அஸ் அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரி, டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இதுல இருந்து எல்லா மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து தான் இந்த பாடியை வந்து ரன் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதுல ரொம்ப contentious issue in the parliament என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டபிள் பர்னிங் இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ இந்த ரூல்ஸ் சப்போஸ் இவங்க கொடுக்கக்கூடிய கைட்லைன்ஸை ஒரு வேளை நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டோம்னாலோ இல்லை வி ஆர் நாட் ஃபாலோ அப்படின்னாலோ எனி இண்டஸ்ட்ரீஸோ இல்லை எனி கார்பரேஷன்ஸோ இல்லை எனி தர்மல் பவர் பிளான்ட் யூனிட்ஸோ இன் அரௌண்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்கிற பட்சத்தில் இப்போ இவங்க ஒரு வேளை இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம சம்வேர் தே ஆர் மிஸ்யூஸ்டு. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கையில அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they have the penal provision in terms of up to 5 years of jail sentence and 1 crore of fines as a stiffest penalty for sectors and individuals. செக்டார்ஸ்ங்கிறது வேரியஸ் செக்டர்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரிக்லின்ஸ் இருக்கலாம், செங்கச்சோடன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ல அந்த இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மேண்டேட்டரி ஆயிடுச்சு. இது யாரையும் இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா பில்லா பாஸ் பண்ணும்போது ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. பட் லேட்டர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீக்ரிமினலைஸ்ட் இட். ஓகே, ஸோ அப்போ பொல்யூட்டன்ட்டுங்கிறது அவங்கள ஒரு கன்சர்னா உள்ள கொண்டு வரல. இது ரொம்ப நோட்டபிளான ஃபேக்டர். ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மர்ஸே அதுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இப்போ ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. பட் அட் த சேம் டைம் இந்த ஸ்டபிள் பர்னிங் பண்றவங்களை they may impose and collect environmental compensation, not in the name of fine, but environmental compensation that they will put on them. In sense, they are decriminalized it. Okay, stubble burning வந்து decriminalized, but at the same time, that commission have all the right to impose on environmental compensation in the name of penalties against the farmers, in case if they are go for any stubble burning. Okay, so அப்ப இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்டான லைனு. மற்றதெல்லாம் எதுவும் பெருசா இல்லைனாலும் இது அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ. தென் இந்த கம்போசிஷனோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அன் கன்சாலிடேஷன் ப்ராசஸ், அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டபிள் பர்னிங். ஸோ ஸ்டபிள் பர்னிங் இட்ஸ் நத்திங் பட் பயோமாஸ் பர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. நத்திங் பட் ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்டிங் தேர் ரெசிடியூஸ் ஆர் தேர் இன் தி ஃபீல்டு. ஸோ இந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ரெசிடியூஸை ஒன்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம களை எடுப்போம், இல்லை இன்சென்ஸ் அப்படியே டிராக்டர் வச்சு உழுது அதை சமப்படுத்திடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் அங்கே என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா
they will just burn it. ஸோ அப்போ அது என்னவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பவுண்டரி கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறனால அந்த கார்பனுக்கு, ஓகே, கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் தானே இல்லையா? ஸோ இட் வில் டிஸ்டர்ப் ஆன் தி நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன் அண்ட் adjoining areas. ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா they come with a solution in the name of guidelines are given by the Ministry of Environment and Forest in the name of in situ crop residue management or ex situ grass residue management. In situ அப்படிங்கிறது in the field itself, ex situ அப்படிங்கிறது outside the field, in situ அப்படிங்கிறது crop residues management schemes. ஸோ இது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஃபீல்ட்ஸ். தெர் இஸ் கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ஸ், ஹை ஈல்டு ஷார்ட் டியூரேஷன் பேடி வெரைட்டிஸ், ஸ்டாகரிங் ஆஃப் ஹார்வெஸ்டிங் ஷெட்யூல்ஸ், எக்ஸ்டென்சிவ் யூஸ் ஆஃப் பயோடிகம்போசர்ஸ் பை IRA, இதெல்லாம் வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது. எக்ஸெட்டிவ் அப்படின்னு வரும்போது யூஸ்டு ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல் எனர்ஜிஸ். ஸோ தெர்மல் ஃபயரிங், பவர் பிளான்ட்டுக்கு கோ ஃபயரிங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிஷனல் யூனிட்டா, இல்லை வேஸ்ட் டு எனர்ஜியா பிளான்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பயோமாஸ் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல செகண்ட் ஜெனரேஷன் எத்தனால் பிளான்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிடியூஸ். இதெல்லாம் இவங்க கொடுத்த கைட்லைன்ஸ். ஸோ திஸ் யூ ஷுட் நோ. ஓகே, the next thing is with respect to fly ash utilization and management. The fly ash utilization and management ஏன் நோட்டீஸ் வருது அப்படின்னா, ரீசெண்டா ஒரு பவர் பிளான்ட், ஓகே, ரிலையன்ஸோட பவர் பிளான்ட்ல ஒரு 6 மெம்பர்ஸ் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஃப்ளை ஆஷ்னால ஆகக்கூடிய ஒரு டைக் எம்பேங்க்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்சென்ஸ் உடஞ்சிருச்சு அதை யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது. அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 6 people was died இந்த இயர் ஆஃப் 2010. அதோட ஃபைலிங் ஆஃப் கேசஸ் எங்க இருந்துச்சுன்னா நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் இருந்துச்சு. நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ரீசெண்டா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they come with a judgment. அந்த ஜட்மெண்ட்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, you should come with a fly ash utilization and management mission அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 ஸ்டேட் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்போ இந்த ஃப்ளை ஆஷ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் அன் அன்பர்ன்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் கோல் கம்பஸ்டட். ஸோ கோல் நீங்க பர்ன் பண்ணும்போது சம் ரெசிடியூஸ் வரும் இல்லையா, ஃப்ளை ஆஷ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி கருப்பு கலர்ல இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃப்ளை ஆஷ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல இருந்து வரும். இதை கலெக்ட் பண்றதுக்கு எனி மெத்தட் இருக்காங்களான்னு கேட்டா, எஸ், பிரிசிபிடேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பிரிசிபிடேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதை பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய, இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய சென்னையில இருக்கக்கூடிய பவர் பிளான்ட்லாம் நீங்க போய் விசிட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். அங்க இன்னும் 2 ஏரியால என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, சம் பாண்ட் மாதிரி ஒண்ணு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுல வெட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி இதை ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க செட்டில் பண்ணிடுவாங்க. செட்டில் பண்ணும்போது என்ன ஆகாதுன்னா அது ஃப்ளை ஆகாது. ஸோ இது ஒரு மெத்தட். ஸோ இதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு தே ஆர் ஹேவிங் அ நாஸ்ட்ராக் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அதை தாண்டி இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா, சிமெண்ட் பவர் பிளான்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ளை ஆஷ் வெரி ரீசென்ட்லி. ஓகே, தென் ஃப்ளை ஆஷ் கான்கிரீட் இப்போ யூஸ் பண்றாங்க. தென் ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸும் யூஸ் பண்றாங்க இப்போ ரீசெண்டா. தென் கான்கிரீட் யூஸ் பண்றது தான் மெத்தட் தான். ஓகே, தென் சாயில் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது அசிடிஃபிகேஷனை ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. தென் எம்பேங்க்மெண்ட்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ், இதுக்கெல்லாம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதெல்லாம் யூசஸ் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதை தாண்டி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கைட்லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the dike of Reliance Sasan ultra mega power project in Singrauli, Madhya Pradesh என்ன ஆச்சுன்னா, it resulted into death of 6 people. ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, NGT they come with an fly ash management and utilization of mission. ஸோ இதுல என்ன இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it was headed by the secretaries of Union Ministry of Environment and Forest பிளஸ் உத்தரப்பிரதேஷோட சீஃப் செக்ரட்டரி பிளஸ் மத்திய பிரதேஷோட சீஃப் செக்ரட்டரி. இவங்க 3 பேரும் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ளை ஆஷ் பொறுத்தளவுக்கு நோடல் ஏஜென்சி ஃபார் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் மானிட்டரிங் ஆஃப் சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃப்ளை ஆஷ். ஸோ இந்த ஆஷ் ட்ராக்னு சொல்றேன் இல்லையா, இதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு தே ஷுட் கம் வித் அன் ஐடியா. ஸோ அதை பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லெவலில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இதோட ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, தென் அதர் தென் தட் இது ஒரு அடிஷனல் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், தட் இஸ் ஒரு டிட்பிட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். வி கேனாட் ஃபிக்ஸ் ஓவர் தட். அர்பன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது பார்க்கலாம், பட் தனியா இருக்கிறதுனால இதுக்குள்ள வச்சு ஒர்க் பண்ணிடலாம். அர்பன் கேனியான் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது, ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு 2 ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சிட்டிஸ். ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம எமிட் பண்ணக்கூடிய கேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் 2 சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்தரா இன்டென்சிஃபை பண்ணிடும். ஸோ அர்பன் கேனியான் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை அர்பன் கேனியான் எஃபெக்ட் இஸ் ஆஃபன் சீன் இன் தி நியூஸ் விச் ரெலவென்ட் டு அப்படி மாதிரி சிம்பிளா ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் ரிலேட்டட் வித் ஏர் பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஏர் பொல்யூஷன் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஏரியாஸ்ல தாண்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல. பட் கன்வென்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ல யூ ஷுட் தரோ வித் வேரியஸ் அதர் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ பேசிக்கா நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மீத்தேனுக்கு கொண்டு வந்த டெம்ப்ளேட் மாதிரி யூ ஷுட் கம் வித் வேரியஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ரீகலெக்ட் இன் தி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ இன்னைக்கு யார் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா,
நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர் பொல்யூஷன் அண்ட் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன்ஸ் கண்டிப்பா பார்த்தே ஆகணும். ஏன்னா தே வில் கம் வித் அ நியூ அமெண்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தே இன்ட்ரடியூஸ் நியூ அமெண்ட்மெண்ட் இன் த நேம் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி பயோமெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் வேஸ்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதெல்லாம் 1 by 1 பார்க்கும்போது we will complete this area. ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து நமக்கு இருக்கக்கூடியது ஸ்பீசிஸ் கன்சர்வேஷன் தான். ஸ்பீசிஸ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு வரும்போது மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஏரியாஸ்ன்னு பார்த்தா அந்த ஒரு ஏரியா. ஸோ மினிமம் ஒரு 30 to 40 டாபிக்ஸ் எடுத்தால் அதில் ஒரு 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் ஆச்சுன்னா மினிமம் we can able to expect from that one. ஸோ என்விரான்மெண்ட் நீங்க ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ல ஒரு 12 கொஸ்டின்ஸ் ஆவரேஜா இருக்குன்னா 6 to 7 கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் திஸ் நோட்ஸ். ஐ எம் அஷ்யூர்ட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ இதோட இந்த கிளாஸ் நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் என்ன பண்ணலாம்னா இதே மாதிரி இன்னொரு பொல்யூஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அது பேஸ்ட் ரெலவெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன இருக்கோ அதோட லிங்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ டுமாரோ வி ஹேவ் தட் கிளாஸ், ரைட்? ஸோ நாளைக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வித்தின் திஸ் கோயிங் டு வைண்ட் அப் திஸ் செஷன். ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் செஷன். ஓகே, வெரி தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.